Hello, cinegoya.com. The Sagar Chandra. Right now, I'm directing a film called Ayyare with Rajendra Prasad, Sai Kumar, Shivaji Garu in the lead roles. Anisha Singh is playing the female lead. I'm basically from place of birth is Nalgonda. And intermediate work I did in Nalgonda. Then engineering I did in Vasavi College of Engineering, where I went for MS, SIUC. అక్కడ ఉన్నప్పుడే I did some film courses. Then after that I joined Ravi Babu Garu as an assistant for Anasuya, and then I worked with Madras Sridhar for Snehageetam. I was a chief associate for that. Then after this I'm directing this movie. That's a big question I always have. Like engineering work, like everybody else, intermediate work, IIT రాకపోతే వాడు మనిషి ఇంజనీరింగ్లోకి ఎంటర్ కాకపోతే ఆ టైప్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్లోనే I was also there. So naturally got a good rank, got into MSET. Then afterwards also everybody was leaving 2 years, so I just left 2 years. అప్పటి వరకు పెద్ద ప్లాన్స్ ఏం లేవు. But somewhere between that I started realizing that this is not what I want. Then I went to do some film courses and all that stuff. Then I had to do a job for a year. I worked in Blue Cross Blue Shield of Nebraska as a business systems analyst, just to Then one fine day everything snapped, I just came back, that's it. Joined Ravi Babu Garu as an assistant for Anasuya. Then Sridhar Garu దగ్గర I worked for Snehageetam. Waste and gather, but I've seen the other side, I guess, man. Maybe if I was like ikkade unte, I wouldn't have been the same person I am now. ఒక రకంగా చూసుకుంటే that is something which I always think. When I think back, actually I don't know if I wasted that or that made me what I am, whatever I am doing now. Maybe that made things easier for me. One thing is I've seen a little bit gone to places. Yeah, obviously I always wanted, like right from engineering final year, at time it was very solid that I had to get into films, do this direction. So now I am there, I'm directing a film, so I'm happy about that. Almost finished it, so I'm happy about that. Very obviously చాలా ఇబ్బంది, ఎందుకంటే nobody, ఏ పేరెంట్ కూడా డాడ్ లైక్ జాబ్ వదిలేస్తున్నా యూఎస్లో, ఐమ్ కమింగ్ నెక్స్ట్ ఫ్లైట్ నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చేస్తున్నా, ఎందుకు అంటే సినిమాలో పనిచేస్తున్నా అంటే దట్స్ లైక్ ఒక షాకర్ అది వాళ్ళకి. బట్ ఓకే, రైట్ నౌ అంటే ఇంకా ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం వదిలేశారు, ఓకే చేసుకోరు అనేది, వాట్ ఎవర్ నీకు ఏం కావాలంటే చేసే, నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. ఇనీషియల్గా దెర్ వాస్ లాట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్, బట్ నౌ ఇట్స్ ఆల్ ఫైన్. అది సీరియస్లీ అండి 2005లో నేను ఐ కేమ్ ఫర్ అ బ్రేక్ యాక్చువల్లీ. ఎంఎస్ ఇంకో సెమిస్టర్ మిగిలి ఉండే, ఐ జస్ట్ కేమ్ హియర్ ఫర్ అ బ్రేక్. ట్రస్ట్ మీ, రామానాయుడు స్టూడియో తెలియదు, ఇదంతా తిరిగేసాను మొత్తం. దెర్ వాజ్ ఐ డెంట్ ఈవెన్ నో అన్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. సో లక్కీలీ ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ మై కజిన్స్, ఐ మెట్ హిమ్ ఇన్ క్లబ్లో కూర్చున్నప్పుడు, ఎందుకు అంటే ఐ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు ఫిల్మ్స్ ఏదో చెప్పాడు. దెన్ వన్ ఆఫ్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ వాజ్ దేర్, హీ సెడ్ మీ దట్ ఐ నో రవి బాబు. He said, like, for Ayyare I gave him that convertible car there, like he said I gave that car, I know him personally, and he gave me his number. Cousins friends Ravi Babu number ఇచ్చారు, ఆయన కాల్ చేశాను, జస్ట్ మెట్ హిమ్, వెళ్ళి కలిశాను. దెన్ he took me in. I really didn't know anybody, ఎవరు ఇక్కడ తెలియదు. బట్ ఇప్పుడు ఇంకా ఆఫ్టర్ దిస్ 2.5-3 years, 2.5-3 ఏళ్ళ నుంచి లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. ఐఎమ్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ విత్ సాయి కిరణ్ అడవి, వి స్టే టుగెదర్. కృష్ణ ఈజ్ అ గుడ్ ఫ్రెండ్. Madras Sridhar, I know him very well. So, ఇప్పుడు presently I have enough people around. స్ట్రగుల్ అంటే ఆనెస్ట్లీ నేను డైరెక్టర్ అవ్వడానికి చాలా ఈజీగా అయిపోయానండి. నేను స్నేహగీతం వర్క్ అయిపోగానే ఐ గాట్ దట్ ఆపర్చునిటీ టు డైరెక్ట్ ఫిల్మ్ కాల్డ్ ప్లే అన్నది. ప్లే కొన్ని రీజన్స్ వల్ల మధ్యలో స్టాప్ అయింది. సో డైరెక్టర్ అవ్వడం వరకు ఫస్ట్ టైం యాక్షన్ కట్ చెప్పేంత వరకు ఏ ప్రాబ్లం లేదు, కొన్ని డేస్ షూట్ చేసాం. ఎప్పుడైతే ఆ ఫిల్మ్ స్టాప్ అయిపోయిందో ఆ తర్వాత ఒక 1 year వాజ్ లైక్ చాలా ప్రాజెక్ట్స్ అనుకున్నాం. ఎవ్రీబడి ఎన్నో ప్రాజెక్ట్స్, చాలామంది ప్రొడ్యూసర్స్ చేద్దాం, ఇట్ డెంట్ హ్యాపెన్. దట్ 1 year వాజ్ చాలా టఫ్ ఉండే. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ డైరెక్టర్ మాత్రం చాలా ఈజీగానే అయిపోయాను. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్, ప్రొడ్యూసర్నైనా ఎవరన్నా అప్రోచ్ కావాలంటే ద ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ వచ్చేది, యూ హ్యావ్ టు కమ్ అవుట్ విత్ అన్ వెరీ గుడ్ ఐడియా, వెరీ గుడ్ స్క్రిప్ట్. అండ్ ఇఫ్ యూ కుడ్ దానికి ప్రాపర్గా నరేట్ చేయి, మళ్ళీ బడ్జెట్స్ ప్రాపర్గా ఉంటే ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బీ ఈజీ. పెద్ద ప్రాబ్లం అంటే నేను ఫేస్ చేయలే కాబట్టి నాకు పెద్ద తెలియట్లేదు. సో అండ్ లాంగిటివిటీ ఉండాలి అంటే ఆబ్వియస్లీ ఏ ఫీల్డ్లో అయినా డిసిప్లిన్ కానివ్వండి, కమిట్మెంట్ టువర్డ్స్, ఫస్ట్ ప్యాషన్ టువర్డ్స్ ఉంటే యూ విల్ సర్వైవ్ హియర్. దట్స్ వాట్ ఐ థింక్. ఇది ఆగిపోయిన సినిమా అండి, ఇట్ వాస్ కాల్డ్ ప్లే యాక్చువల్లీ. భరత్ అండ్ శివాజీ గారు ఇద్దరు చేయాలి. డ్యూ టు సమ్ రీజన్స్ యాక్చువల్లీ, ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి, ఇట్ వాజ్ స్టాల్డ్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ ఆఫ్ షూట్. అండ్ వీ ట్రై టు రిట్రిబ్యూట్, మళ్ళీ తీసుకురావడానికి ట్రై చేసాం, బట్ కుదరలేదు. సో తర్వాత 1 year గ్యాప్ వచ్చింది, ఆల్మోస్ట్ 9 months గ్యాప్. 9 months గ్యాప్ తర్వాత దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ అయ్యారే.
అంటే హానెస్ట్గా చెప్పాలంటే అప్పుడున్న మార్కెట్ డైనమిక్స్ ప్రకారం శాటిలైట్ మనీ వాజ్ ప్లేయింగ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్. శాటిలైట్ ద్వారా ఎంత డబ్బులు వస్తాయి అంటే దట్ టైమ్ మార్కెట్ డైనమిక్స్ వర్ డిఫరెంట్. సో అనుకోకుండా ఒక చిన్న రీజన్ వల్ల బ్రేక్ పడింది అండ్ ఒక 3 months పోస్ట్పోన్ అయింది. అప్పటికి 3 monthsలోనే డ్రాస్టికల్గా చేంజెస్ వచ్చాయి, మార్కెట్ చేంజ్ అయిపోయింది. సో అప్పుడున్న టైమ్స్కి ఎట్లా అంటే మనీ పెట్టడానికి ఆ మార్కెట్కి సంబంధం లేకుండా అయిపోయింది. ఆ బడ్జెట్కిను వాట్ సంబడి ఇన్ ద బిజినెస్ ఇట్ మేక్స్ దేర్ వాజ్ హ్యూజ్ గ్యాప్. సో ద ప్రొడ్యూసర్స్ బ్యాక్ డౌన్ బేసికలీ. అంటే నేను అయ్యారే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే అయినో ఒక న్యూ కంబర్ నన్ను నమ్మేసి ఒక 15 crores 20 crores ఎవరు ఇన్వెస్ట్ చేయరు అంటే ఇట్స్ వెరీ టఫ్. ఇఫ్ ఐ బీన్ ఒక ఇండస్ట్రీలో 10 ఏళ్ళ నుంచి ఉండి నాకు ఆ టైప్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్ ఉంటే మేబీ పాసిబుల్. బట్ గై లైక్ మీ హూ కేమ్ హియర్ ఇన్ 2007 ఎండింగ్ అండ్ ఆల్. సో ఐ వాంటెడ్ ఎట్లా అంటే ఒక మనకున్న ఒక అనుకున్న బడ్జెట్లో ఎగ్జిక్యూషన్ వైజ్ ఈజీ అయ్యేది ఎట్ వెరీ అపైలింగ్ ఒక మూవీ కావాలని చెప్పేసి దట్ ఈస్ వేర్ ఐ డిసైడ్ టు మేక్ అయ్యారే. అయ్యారే వై అయ్యారే అగైన్ అంటే ఇట్స్ లైక్ ఎ కామన్ సబ్జెక్ట్. ద సెంట్రల్ థీమ్ బీయింగ్ మన లైఫ్లో జరిగే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఈవెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అవి మనం యాక్చువల్లీ కంట్రోల్ చేయం, సంబడి ఎల్స్ విల్ బి డూయింగ్ ఇట్ అన్న సెంట్రల్ కాన్సెప్ట్ నుంచి ఇట్స్ అ స్టోరీ అబౌట్ 2 people. ఇద్దరు స్ట్రేంజర్స్ లైఫ్లో ఒకడు ఎప్పుడు చూసుకోలేదు. అట్లా ఉంటుంది ఇద్దరు ఒక దగ్గర కలిస్తే ఏమవుతుంది. అది పాయింట్ ఏంటంటే వీడి లైఫ్లో జరిగే ఈవెంట్స్ అని వీడు కంట్రోల్ చేస్తున్నాడు, వీడి తెలుసో తెలియకో అలా జరిగిన ఇద్దరు దగ్గర కలిస్తే ఏంటన్నది స్టోరీ ఆఫ్ అయ్యారే. సో శివాజీ ప్లేస్ రెక్లెస్ మెకానిక్ అండ్ ప్రసాద్ గారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ప్లేస్ హెల్ప్లెస్ ఫాదర్. సో వీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈ క్యారెక్టర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ దట్ ఫార్మ్స్ ద బేసిక్ పార్ట్ ఆఫ్ అయ్యారే. వెల్ అది రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి బాగా సూట్ అయింది. రాజేంద్ర ప్రసాద్ ప్లేస్ ఇది కొత్తగా రాసుకున్న స్టోరీ కాదండి. ఇది రఫ్లీ ఎట్ అ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఎండ్ అయిపోయే టైంకే హ్యాడ్ ఎ డిఫరెంట్ ఇది రాసేసి పెట్టు బట్ ఇట్ ఎ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్, కొంచెం ఫ్లేవర్ చేంజ్ ఉండేది. సో వెన్ ఇది ఇంకా సరే మళ్ళీ దట్ ఫిలిం వాజ్ స్టాల్డ్. సో ఇంకో కొత్త స్క్రిప్ట్ కావాలి, న్యూ స్క్రిప్ట్. సో ఫినిష్డ్ అబౌట్ 1.5 months అయిపోయింది. దాన్ని థింకింగ్ ఎవరు సూట్ అవుతారు దీనిపైన. ఆబ్వియస్లీ టాప్ నాచ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉండాలి. వీ నీడెడ్ ది బెస్ట్ యాక్టర్స్ అరౌండ్. సో ఆబ్వియస్లీ వన్ చాయిస్ నేను చూసింది ఏంటంటే రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు. సో వీ గాట్ ఇన్ టచ్ విత్ హిస్ మేనేజర్ వెళ్ళేసి స్టోరీ. సో ఆయన ఏంటంటే దట్ డే హీ వాజ్ ఆల్సో ఎక్స్పెక్టింగ్ టిపికల్ కామెడీ, ఒక మామూలు కామెడీ సినిమా లేకపోతే స్లాప్ స్టిక్ అనేసి. బట్ హానెస్ట్లీ అందరూ చెప్తారు ఉంటారు స్క్రిప్ట్ అనగానే హక్ చేసుకున్నారు అది లైక్ చాలా ఏంటి చూశాను. రియలీ డిడ్ దట్. హీ వాజ్ వెరీ వెరీ ఇంప్రెస్డ్. చాలా మంచి స్క్రిప్ట్ తీసుకొచ్చి వీఆర్ గోనా స్టార్ట్ దిస్ చేసేద్దాం ఫిల్మ్ అని చెప్పేసి. అండ్ ఆల్వేస్ హీ హెల్ప్ ద ప్రాజెక్ట్కి చాలా హెల్ప్ చేశారు. సెట్టింగ్ అప్ ద ప్రాజెక్ట్ కానివ్వండి, స్మూత్ రన్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్.